Yes, sir. Good evening. Good Yes, sir. evening. Okay, let me share my screen, guys. Everyone. Okay. Sorry for the inconvenience. Okay. श्लोक असे सेटिंग वगैरे नको करू. ठीक आहे. So we have wasted Yes, almost sir. 17 Yes, sir. minutes. Hmm. Can everyone see my screen now? Hello. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. अच्छा. Yes, So sir. we'll start guys now. ठीक आहे. आधीच म्हणजे 15-20 मिनिटं आपले वाया गेलेत. Anyways, so what were we discussing in the last session? Are you guys there, everyone? Can you hear me, everyone? Yes, sir. Okay, तर आपण लास्ट सेशन मध्ये रेकॉर्डिंग स्टार्ट केली का? हा ठीक आहे, फाईन. So in the last session, what were we discussing, guys? I think we at the end of the session we have discussed about loop, right? काय असतो loop? Loop is a block of code, okay, which executes repeatedly as long as condition is true, right? ही condition जोपर्यंत ट्रू असते ना तोपर्यंत हा लूप एक्झिक्यूट होत राहतो. ठीक आहे. Actually, this is an initialization part. This is the condition one, and this is the increment decrement. That you already know this thing, right? Still I was just showing you this example actually, because I have shown you this one thing as well here, right? I have shown you by typecasting this 1 to 256. We have ASCII characters. I've just shown you those ASCII characters, right? I think we were discussing about OOPS concepts. We had already started discussing about it. So we discussed about constructor, right? Constructor discuss केला आपण. You remember guys, आपण त्याच्या आधी मेथड डिस्कस केली होती. मेथड काय असतो? अगेन दॅट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड. त्याला एक स्पेशल टास्क दिलेला असतो आपण, आणि टू गेट इट एक्झिक्यूट वी नीड टू कॉल दॅट मेथड. करेक्ट? मेथड काय असतो? मेथड पण एक ब्लॉक ऑफ कोड असतो. त्याला काहीतरी आपण टास्क दिलेला असतो, अँड टू execute that method, to invoke that method, we need to call that method. And how will you call that method? To call the static method, we need to call like this, or like this, class name dot method name. If that static method is in the same class, तर class name द्यायचं ऑप्शनल आहे. ठीक आहे. लक्ष द्या सगळ्यांनी. आणि how do you call the instance method, guys? Calling instance method is super easy. How is it? Simply we need to create an instance, we need to create an object, and with the help of that object reference we need to call that particular method. Here आहे instance method, and to call the instance method we created an instance. This is the static method. To call the static method we simply use the class name. Is it clear so far, everyone? So Yes. today we will discuss the fresh topic, guys. And in OOPS concept I want to discuss very important two things, guys. Here I want to discuss about, see, total uh, actually we have already started discussing about OOPS. OOPS काय असतो? OOPS is the object oriented programming language. ठीक आहे. Object oriented programming is called as OOPS. Then you will say what is this? Yes, actually तो yes आहे ना, असंच ऍड केलेला आहे. हा S जो आहे ना, S तो असंच ऍड केलेला आहे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट. OOPS is an object oriented programming language. Okay. तर लक्ष द्या. OOPS मध्ये we have discussed about class. You remember guys about class? I told you about class. Class is just a blueprint. Blueprint. Can everyone see my screen, guys? हे दिसतंय ना सगळ्यांना? Clear Yes, दिसतंय? sir. अच्छा, we have discussed about class, guys. Class काय असतो? Class is a blueprint. And what is an object, guys? Object is a real time entity. असंच लिहिलेलं असतं ना सगळ्या बुक्स मध्ये. And as I told you, class is what? Blueprint. And while explaining also I told you, जसं की तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल एखादी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करायची आहे, तर यू विल हॅव अ ब्ल्यू प्रिंट, and with the help of that blueprint you will create a real time object, you will create a real time building, right? In the same way, that is why object is called as a real time entity, and this is just a blueprint. And as I told you guys, see, originally class just describes the data and behavior. Let's say for example इथं मी एक class create करतोय. लक्ष द्या आता, we have started our session. Okay, I have created here one class, आणि क्लास मध्ये काय असतो? क्लास कंटेन्स डेटा अँड बिहेवियर. फॉर एक्झाम्पल व्हेकल क्लास मध्ये काय काय असणार आहे? इंटिजर व्हील्स साईज, राईट? फॉर एक्झाम्पल अजून काय असणार आहे? टेल मी द प्रॉपर्टीज. ओके, स्ट्रिंग. काय काय असतं व्हेकलची प्रॉपर्टी? स्ट्रिंग, कलर,
Okay, what else guys? स्ट्रिंग कोणत्या कंपनीची गाडी आहे? ठीक आहे. सो टू दिस थिंग वी कॉल इदर ॲज अ डेटा, नाहीतर आपण त्याला काय म्हणतो? डेटा नाहीतर प्रॉपर्टीज म्हणतो, बरोबर? हे काय आहे? All these three things which I have written here. What are these three things guys? Either those are data or behavior. Am I right? Tell me. लक्ष देताय ना तुम्ही? Just see. These three things are either data or behavior. Sorry, data or properties. I'm sorry guys. Data or behavior. And here, काय काय करतं vehicle? Vehicle, just like for example, vehicle start. Like just start the engine. अजून काय करतं vehicle? For example, start and stop engine for now. Okay, just to make it easy. And what are these two things guys? हे काय आहे? Start engine and stop engine. These are the behavior. Okay, हे काय होतं? Integer, string and string. This wheel, color and company was the data or properties. And these two things are what? What are these two things guys? These two things are nothing but the behavior. And behavior कसं represent करतो आपण? By using either constructor, method or block. ब्लॉक तुम्ही अजून नसेल पाहिला, बट सिम्पल इट इज जस्ट लाईक अ ओपनिंग कर्ली ब्रेस अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस. दिस आर द ब्लॉक. ठीक आहे. आणि इथं परत तुमच्या मेथडला बॉडी असणार आहे ऍक्च्युली ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेस. क्लास व्हेकल समजला. ऍक्च्युली व्हॉट इज द क्लास? क्लास will have your properties and behavior. Okay, class will have a data and behavior. Okay, so we have discussed about class and objects. So shall I start discussing about four more things? There are four more important things are there in Java. And those four oops concepts are very important guys. आता लक्ष द्या. आता लक्ष द्या. What is the first oops concept? Inheritance. You remember guys, I told you the way I am going to teach you oops concepts, you will never going to forget it. Okay, फक्त तुम्ही लक्ष द्यायचंय. आता काय सांगितलं मी? इनहेरिटन्स. अजून कोणते कोणते आहेत? टेल मी गाइस, आन्सर मी. इनहेरिटन्स, पॉलिमॉर्फिझम, Abstraction. abstraction, abstraction, and last one is what? Encapsulation. Very good. Okay, encapsulation. Okay, so these four oops concepts are very important guys. If you are becoming any kind of developer, these two things we use for code reusability, and these two things we use for code security. Always remember these two things in Java we use for code reusability. What does it mean? The meaning is very simple, correct? It means once you write any code, particular code or functionality, we no need to write it repeatedly. Means the same functionality you can use in different way. And there are two ways guys. Inheritance and polymorphism will help you achieve this particular goal. Okay, what is that goal? Code reusability. And abstraction and encapsulation. What is the use of abstraction and encapsulation here? Code security. So abstraction and encapsulation will provide the code security, and inheritance and polymorphism will provide the code reusability feature. And by using this all these things, the oops comes into picture. And आपण काय करतो? oops totally oops use करतो आणि त्याच्यामध्ये हे सगळे फीचर यूज करतो. आपण वन बाय वन आता पाहू ऍक्च्युली व्हॉट इज अन इनहेरिटन्स. Okay, so observe very carefully guys. I'm going to explain you about an inheritance. So that day also I had asked you guys, what is an inheritance? Tell me anyone. You know actually inheritance is the most easy concept, right? What is an inheritance? Who will tell me guys about inheritance now? Can everyone hear? Ability of Inheritance is the process of creating a new object class of from another class. existing class. Okay, very good. Okay, see, basically काय करतो आपण इनहेरिटन्स मध्ये? लक्ष द्या. Acquiring, this is my definition and easy definition. Acquiring properties and behavior. Sorry guys, sorry. Properties and behavior. So that's why I've just written here acquiring properties and behavior from one class to another class. One class to another class. See, this much easy it is. Concept काय आहे? Concept simple आहे. एका क्लासमध्ये ज्या प्रॉपर्टीज आहेत आणि बिहेवियर आहेत
ते तुम्ही दुसऱ्या क्लासमध्ये ऍक्सेस करताय. दॅट इज युअर इनहेरिटन्स. अक्वायरिंग मीन्स यू आर जस्ट ऍक्सेसिंग दॅट प्रॉपर्टीज. तुम्हाला परत फॉर एक्झाम्पल जर ऍक्सेस नसतो करू शकलो आपण, लेट्स से एका क्लास मधल्या प्रॉपर्टीज आपण दुसऱ्या क्लासमध्ये ऍक्सेस नसतं करू शकलो, तर काय काय झालं असतं? सेम प्रॉपर्टीज आय विल हॅव टू राईट इन अनदर क्लास एज वेल. आय वुड हॅव हॅड टू राईट द सेम प्रॉपर्टीज. समजतंय? या सेम प्रॉपर्टीज मला दुसऱ्या क्लासमध्ये परत लिहायला लागल्या असत्या ना. समजतंय? आर यू गाईज देअर? म्हणजे मी कोड रियूज करू शकलो असतो का एकदा जो कोड लिहिलाय? आन्सर करा. मी हा सेम कोड परत लिहू शकलो असतो का? नो. सिम्पल समजून घ्या. अक्वायरिंग वन प्रॉपर्टीज अँड बिहेवियर फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास. म्हणजे काय आहे? आपण एका क्लासच्या प्रॉपर्टीज अँड बिहेवियर दुसऱ्या क्लासमध्ये ऍक्सेस करू शकतो. दिस मच इझी इट इज गाईज. आणि ज्या क्लासच्या प्रॉपर्टीज आपण ऍक्सेस करतो, लक्ष द्या, ज्या क्लासच्या प्रॉपर्टीज आपण ऍक्सेस करतो दॅट इज युअर पॅरेंट क्लास. लक्ष द्या. ओके. आणि जो क्लास प्रॉपर्टीज ऍक्सेस करतो तो कोणता असणार आहे तुमचा क्लास? Child class. व्हेरी Child. गुड. Very easy, guys. I will tell you in very easy terminologies and I will write code as well. Don't worry at all. Just give me some time. Let me explain it first of all. Okay. And then we will quickly move ahead, guys. Okay. So, okay, fine, guys. We will move ahead. एक गोष्ट समजली तुम्हाला? We are acquiring properties from parent class to child class. आता parent म्हणायचं कोणाला आणि child class कोणाला म्हणायचं? आता लक्ष द्या. We have one class. We have one class. Guys, लक्ष द्या फक्त. We have one class is ready, right? So now I am going to create one more class. Observe very, very carefully now. I am going to create one more class, guys. And this class name is, let's say, bike. Bike पण vehicle आहे ना, guys? Tell me. Is bike vehicle? Oh. Yes. And bike कडे पण Yes. wheels, color, company सगळं आहे ना bike कडे पण. लक्ष द्या, हो. लक्ष द्या. हे तुम्हाला आहे ना नेहमी लक्षात राहील, नेहमी. ठीक आहे? आणि इनहेरिटन्स इज एव्हरीवेअर, गाईज. वन्स यू विल स्टार्ट रायटिंग कोड इन फ्रेमवर्क, लेट्स से स्प्रिंग बूटचा कोड लिहितोय आपण, मी तिथे परत परत इनहेरिटन्स सांगत बसणार आहे का तुम्हाला? तुम्ही कुठेतरी बघणार ते कीवर्ड, हा तुम्हाला लगेच कळलं पाहिजे की दिस इज अन इनहेरिटन्स अँड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टँड दिस इज अन इनहेरिटन्स अँड दिस इज व्हॉट वी आर डुईंग देअर. ओके. आता लक्ष द्या. बट देअर शुड बी, सी, एका क्लासमधून दुसऱ्या क्लासमध्ये जर प्रॉपर्टी ऍक्सेस करायची असतील की त्यामध्ये एक रिलेशन पाहिजे, गाईज. काय रिलेशन पाहिजे? तो एक क्लास पॅरेंट पाहिजे, दुसरा क्लास चाइल्ड पाहिजे, बरोबर? अँड हाऊ विल यू इस्टॅब्लिश दॅट रिलेशन, गाईज? बाय युझिंग एक्सटेन्स कीवर्ड. This is very important term, guys. Extends is the keyword which will help you to establish the relationship between two classes. आता मला इथं quickly सांगा, who is the parent class here? Vehicle is the parent class, correct? And who is the child class here? Bike is the child class. Always, always, Bike. always, always remember, guys, in Java, जेव्हा पण तुम्ही असं कुठे पाहाल ना, एक क्लास एक्सटेन्स कीवर्ड आणि दुसऱ्या क्लासचं नाव, तर हा राईट साइड वाला असतो पॅरेंट क्लास आणि हा जो क्लास असतो तो असतो चाइल्ड क्लास. समजतंय? समजतंय, गाईज? आता मला सांगा, जेव्हा पण हे रिलेशनशिप इस्टॅब्लिश होईल, बाय डिफॉल्ट ऑल these properties will belongs to whom? हे जे सगळे जे प्रॉपर्टीज अँड बिहेवियर्स आहेत will belongs to this class bike, guys, automatically, just because of this relationship establishment. Just consider this real time scenario, guys. हे parents आहेत. Let's say this is your parent. Okay, just to understand, guys, let's say parent, and parent is having certain property. Parent having certain property. आणि let's say this is the child. By default कोणाची होणार आहे सगळी प्रॉपर्टी, guys? Child extends parent. By default whose property is this? ही जी प्रॉपर्टी आहे बाय डिफॉल्ट कोणाची होणार आहे? चाइल्डची. पण कधी? पॅरेंट असला तर. लेट्स से पॅरेंट नाहीये, हा चाइल्ड आहे आणि हा पॅरेंट आहे, या दोघांचा काहीच संबंध नाही, हा कोणीतरी दुसरा चाइल्ड आहे, याची प्रॉपर्टी होईल का? या पॅरेंटची प्रॉपर्टी या चाइल्डला भेटेल का, गाईज? टेल मी. No. No. इज इट मेकिंग सेन्स नाव? समजतंय? कधी भेटणार आहे पॅरेंट, या पॅरेंटची प्रॉपर्टी या चाइल्डला? जेव्हा there should be a relationship between these two classes. And how will you identify that relationship? By using this extends keyword. How easy it is, right? It's very easy to identify this relationship, guys, because extends keyword is there. So can we see this code, guys, quickly? Code पाहायचा आपण. Oh. Are you guys?
ओके समजतंय ना? समजतंय गाईज एव्हरीवन? जस्ट सी. आता हे Yes, sir. उप्स नावाचं जे पॅकेज बनवलंय ना आपण, आय एम गोइंग टू राईट क्लिक ऑन इट. आय एम क्रिएटिंग अ जावा क्लास आणि जावा क्लासला मी नाव देतोय इनहेरिटन्स टेस्ट. व्हॉट नेम आय हॅव गिवन टू माय जावा क्लास गाईज? इनहेरिटन्स टेस्ट. आणि या इनहेरिटन्स टेस्ट मध्ये मी काय करणार आहे? आय एम गोइंग टू क्रिएट माय मेन मेथड. ओके हिअर फर्स्ट डेला मी एक मिस्टेक केलेली, दॅट्स वाय आय एम नॉट गेटिंग माय करेक्ट मेन मेथड. एनिवेज ओके. Now, as I discussed, guys, so we are going to create a class vehicle. Is it right, class, guys? Class vehicle. I need to write the V capital. Okay, here I will simply write integer wheels. Okay, and here let's say string color. Fine. And string, let's say company. Sir, R is messing up pretty. Yes, yes. Okay, we'll write. Okay, fine. So these are what, guys? These are properties or data. लक्ष द्या, ते की मी खूप खूप तुम्हाला आहे ना हळूहळू सांगतोय आणि एकदम व्यवस्थित सांगतोय बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर बिगिनर्स. ओके लक्ष द्या, ठीक आहे. लक्ष द्या, थोडंसं माझ्यासोबत राहा, लक्ष द्या. आता मला याचे बिहेवियर काय काय असतात सांगा बरं मला. पब्लिक व्हॉइड लेट्स से स्टार्ट इंजिन, राईट. पब्लिक व्हॉइड स्टार्ट इंजिन आणि लेट्स से अजून एक बिहेवियर असतो, लेट्स से पब्लिक व्हॉइड रन. रन पण लिहितो मी आणि system dot out dot println and run with around 60 kilometer per hour speed. ठीक आहे. आय विल मेक इट इंटरेस्टिंग गाईज. लक्ष द्या, लक्ष द्या. अजून काय असतो? पब्लिक व्हॉइड स्टॉप इंजिन. स्टॉप इंजिन. And at the end of the session, guys, I will give you a very funny example on this so that always you will remember this thing. Okay. System dot out dot println start engine. Fine. आणि इथे मी एक गोष्ट लिहितोय परत, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टॉप इंजिन. फाईन. आपला कोड रेडी झाला इथपर्यंत. हा आता लक्ष द्या. आता लेट्स से विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर दिस गाइस? क्विकली टेल मी, क्विकली टेल मी. कोणत्या टाइपचे व्हेरिएबल्स आहेत हे? विच काइंड्स ऑफ व्हेरिएबल्स आर दिस? कोणत्या टाइपचे? ओके ओके Global variable. हा येस, इन्स्टन्स व्हेरिएबल्स, राईट. ओके सो सी ऍक्च्युली मी जेवढं सांगितलंय ना, मला आतापर्यंत तेवढं सांगा. सो आता कन्फ्युज नका करून घेऊ तुम्हाला. प्रिमिटिव्ह नॉन प्रिमिटिव्ह आय मे टेल यू इन फर्दर सेशन्स. Okay, so I was expecting instance from you guys. These are the instance variables. How can I access these instance variables here, guys? Tell me. I need to create the vehicle class object, correct? Vehicle class object create करायला लागेल ना मला. Let's say vehicle bike एक, ठीक आहे? Vehicle bike equal to new vehicle. And here, observe very carefully, guys. Bike dot. Am I able to access this properties, guys? Just see wheels. किती असतात बाईक्सला wheels? Tell me. 2 wheels. Okay, most bikes are having 2 wheels, guys. Okay, color black. आता सांगा मला, तुम्ही म्हणाल सगळं माझ्याच मानाने. हा आता कंपनी सांगा, कोण सांगेल मला कंपनी कोणती टाकू? बाईकची कंपनी. Honda. ओके, बाईकची कंपनी आपण होंडा टाकू आणि मॉडेल नेम होंडाची मॉडेल नेम पण सांगा, ज्याने होंडा सांगितली. Unicorn. Okay, Honda, and here I am writing the unicorn. Fine. Okay, unicorn. One thing you can observe, guys, I'm able to access these properties. Access का होतात मला properties? कारण vehicle class च्या properties आहेत and I created an instance of vehicle class. समजतंय बरोबर ना? आणि इथं मी बाईकचा यूज करून I can call these methods as well. इथपर्यंत तर आपण ऑलरेडी पाहिलेलंच आहे. The main twist is ahead, guys. I am just starting an engine. बाईक डॉट रन पण करतोय आपण बाईकला आणि बाईकला आपण थांबवतोय पण. चला ठीक आहे, फाईन. आता जर मी कोड एक्झिक्यूट केला काय होणार आहे? व्हॉट विल हॅपन गाईज आफ्टर एक्झिक्युटिंग दिस कोड?
सिम्पल. आफ्टर एक्झिक्युटिंग दिस कोड गाईज, हे तर इथे फक्त ऍक्सेस केलंय आपण, याला प्रिंट वगैरे नाही केलेलं. सॉरी गाईज, बट डोंट वरी. इट विल स्टार्ट द इंजिन, रन द इंजिन, स्टॉप द इंजिन. इथे फक्त आय वॉन्टेड टू शो यू अबाउट दिस ऍक्सेसिबिलिटी. हे बघा, स्टार्ट इंजिन झालं, रन झालं आणि स्टॉप पण झालेलं आहे. आय वॉन्टेड टू शो यू दिस, वी कॅन ऍक्सेस दिस प्रॉपर्टीज हिअर. आय एम क्रिएटिंग वन मोर क्लास. आता लक्ष द्या. क्लास, this time I am creating class, let's say car. ठीक आहे. आणि इथं let's say integer wheels equal to 4. आणि हे ना, हे जे प्रॉपर्टीज आहेत ना, एक काम करतो मी, हे तिकडेच देतो मी आणि इकडे प्रिंट करू आपण. सो दिस वुड बी गुड थिंग. अरे यार, सॉरी गाईस, गिव्ह मी अ मिनिट. ओके, I'll quickly do that. तुम्हाला समजेल मी काय करतोय. कलर इक्वल टू ब्लॅक, कंपनी इक्वल टू होंडा, and model name equal to unicorn. Fine. Can everyone see my screen, guys? आणि आपण काय करणार आहे, लक्ष द्या आता. दिस इज माय व्हेकल क्लास. त्याच्यामध्ये आहे ना, आपण बाईकचे फीचर टाकलेत. हे पण नव्हतं करायला पाहिजे, पण ठीक आहे, चला, ठीक आहे. एनिवेज, जस्ट टू अंडरस्टँड, एक्झाम्पल समजण्यासाठी, ठीक आहे. इंटिजर विल्स इक्वल टू 4, हे आहे ना, हे सगळं रिमूव्ह करतो मी आता. ठीक आहे, हे ठीक आहे. आणि मी इथं काय करणार आहे, सिम्पल एक गोष्ट करतोय, लक्ष द्या. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन व्हेकल, सॉरी, त्या प्रॉपर्टीज आपण सिम्पली प्रिंट करणार आहे. बाईक डॉट कलर, बाईक डॉट व्हील्स. ओके, लक्ष द्या गाईज, सॉरी. ओके, अँड हिअर आय विल राईट प्रॉपर्टीज फॉर कार. कारचे सांगा मला एखादं, कलर सांगा, मॉडेल सांगा. लेट्स से आय विल राईट व्हाईट. टेल मी द कंपनी, कारची कंपनी सांगा एखादी. ओके, लेट्स से Hyundai Creta. ओके, येस. आता लक्ष द्या. आता जेव्हा मी कधी, whenever I will try to print, मी ऑब्जेक्ट कोणाचा क्रिएट केलाय, आन्सर करत चला, तुम्हाला समजत चालेल. वी हॅव टोटल 2 क्लासेस. एक कार क्लास आहे आपल्याकडे आणि व्हेकल क्लास आहे. ऑब्जेक्ट मी कोणाचा क्रिएट केलाय गाईज, टेल मी क्विकली. whose object I have created? Vehicle. By using this vehicle object, I am trying to access the color. कलरच्या जागी आपण काय करू, मॉडेल नेम, आणि काय केलं मी, कंपनी केली का? ठीक आहे, असू द्या, कंपनी आणि मॉडेल. हा, ठीक आहे. कंपनी नेम आणि मॉडेल नेम प्रिंट करतोय. कोणतं कंपनी नेम आणि मॉडेल नेम प्रिंट होईल, टेल मी. वी हॅव वन व्हेकल क्लास, वी हॅव वन कार क्लास. कोणतं कार नेम, कंपनी नेम आणि मॉडेल नेम प्रिंट होईल गाईज, टेल मी. टेल मी गाईज. अरे किती सिंपल आहे. वी हॅव 2 क्लासेस. एक कार क्लास आहे आपल्याकडं, एक व्हेकल क्लास आहे. ओके, आणि मी काय केलंय, व्हेकल क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय आणि आय एम ट्राइंग टू ऍक्सेस द प्रॉपर्टीज. कोणत्या प्रॉपर्टीज, कंपनी प्रॉपर्टी आणि मॉडेल नेम प्रॉपर्टी. सांगा मला काय होईल. व्हेकलच्या आतमधली Honda प्रॉपर्टीज Unicorn. प्रिंट होतील. डिस्प्ले इन्फो मेथड. व्हेरी गुड. व्हेकलच होणार ना ऑब्विसली. सिस्टम डॉट आय एम फ्रॉम कार क्लास. आय एम गोइंग टू एक्झिक्यूट दिस कोड गाईज अँड ऑब्झर्व व्हेरी केअरफुली. खूप इझी आहे. कशाला तुम्ही एवढं लोड घेता, ठीक आहे. हे बघा, व्हेकल क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय. ऑब्विसली तो व्हेकल म्हणजे बाईक जे आहे ना, बाईक, त्याचीच प्रॉपर्टीज ऍक्सेस करेल ना. लक्ष द्या, हे बघा, युनिकॉर्न होंडा, स्टार्ट इंजिन, रन अँड स्टॉप. आता लक्ष द्या, फॉर नाऊ आय एम कमेंटिंग दिस, अदरवाईज चला, ठीक आहे. मला सांगा, बाईकचे सगळे व्हेकलचे सगळे जे मेथड्स आहेत त्यांना कॉल होतोय प्रॉपरली. लक्ष द्या, आन्सर मी. हो. ऑल दिस मेथड्स आर गेटिंग कॉल प्रॉपरली. आता मी व्हेकल क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट जो केलाय, बाईक डॉट, आय विल ट्राय टू कॉल दिस मेथड. कारवाली मेथड कॉल करायचा प्रयत्न करतोय मी. इज इट पॉसिबल गाईज? Here, what am I trying to do?
लिसन नाव. मी काय ट्राय करतोय, ऑब्जेक्ट मी व्हेकलचा बनवलाय आणि ट्राय काय करतोय, कॉल कारची मेथड कॉल करायचं ट्राय करतोय. आय एम रिपीटिंग अगेन. ऑब्जेक्ट मी क्रिएट केलाय व्हेकलचा आणि मी काय ट्राय करतोय की कार क्लासची मेथड मी कॉल करायचा प्रयत्न करतोय. हे करू देतोय का तुम्हाला? जस्ट सी. It is not able to find that method, cannot resolve method, display info method in vehicle. तो काय म्हणतोय, ही मेथड त्याला भेटतच नाहीये. कुठे नाही भेटत आहे? व्हेकल मध्ये. आहे का होते? Vehicle च्या class आहे का ती मेथड व्हेकल मध्ये? टेल मी. आहे का ती नाही. मेथड? कुठे आहे ती मेथड? कारच्या क्लासमध्ये. येस. लक्ष द्या सगळ्यांनी आणि सगळ्यांनी आन्सर करा, ठीक आहे. मग एक चांगला एक्झाम्पल सांगणार मी तुम्हाला थोड्या वेळात. तुम्हाला पण फ्रेश वाटेल थोडंसं. ठीक आहे. सो दिस इज द, ही कारची मेथड आहे. मग आपल्याला जर कारची मेथड कॉल करायची असेल तर कोणाचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागेल आपल्याला? गाईज टेल मी. कारचा. Vehicle. राईट. हा. कारचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागेल ना. तर जर इनहेरिटन्स नसतं ना, आपण हे बघा, इनहेरिटन्स जर नसतं तर ज्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे ना, ज्याच्या प्रॉपर्टीज ऍक्सेस करायच्या आहेत त्याचाच ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आणि ऍक्सेस नसतो करू शकलो आपण कुठेच. दिस इज कार गाईज. व्हॉट इज रॉंग विथ मी. हा. आणि हे बघा, क्रेटाने जर मी कॉल केला त्याला तर इट विल अलाउ मी टू कॉल. सी, आता जर मी कोड एक्झिक्यूट केला, सगळ्यात लास्ट लाईन वरती फोकस करा. सगळ्यात लास्ट लाईन वरती फोकस करा. फोकस ऑन द लास्ट लाईन. जस्ट सी, आय एम फ्रॉम कार क्लास. म्हणजे ज्या मेथडला कॉल करायचा आहे आणि ती मेथड ज्या क्लासमध्ये अवेलेबल आहे त्याचाच ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागायचा. बट नाव ऑब्झर्व व्हेरी केअरफुली. आता इनहेरिटन्सला इंट्रोड्यूस करतोय मी. आय एम, हा जो कोड होता ना याला मी आता कमेंट करतो. अदरवाइज आय विल मेक इट एज अ बाईक डॉट डिस्प्ले इन्फो मेथड अँड ऑब्झर्व व्हेरी केअरफुली गाईज. ओके. सी, हे अलाउ नाही करत आहे. बट द मोमेंट आय मेड अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, लक्ष द्या स्क्रीनवरती मी काय करतो, इथं असं घेतो इथं, सो दॅट बोथ दिस थिंग्स आय विल बी एबल टू सी. हा, आता दिसतंय स्क्रीनवरती. खाली लक्ष द्या आता लाईन नंबर 47 ला. द मोमेंट आय एस्टॅब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू क्लासेस, काय रिलेशनशिप बनवली? व्हेकलला मी पॅरेंट बनवला आणि कारला मी बनवला चाइल्ड. अँड व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन? ऑब्झर्व व्हेरी केअरफुली. आता हा जो कार आहे त्याला मी चाइल्ड बनवला आणि व्हेकलला पॅरेंट बनवला आणि अरे यार, ठीक आहे. आता मला ऍक्च्युली कारचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून या प्रॉपर्टीज दाखवायच्या होत्या. मी उलट झालं थोडंसं. डोंट वरी ॲट ऑल. इथे लक्ष द्या. आय विल रिमूव्ह दिस. हे बघा, या क्लासच्या प्रॉपर्टीज आहेत, ऍक्सेस नाही होते. नाही होते, ठीक आहे, फाईन. आता मी कारचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो. सॉरी, कार क्रेटा इक्वल टू न्यू कार. आणि या तिन्ही प्रॉपर्टीज मी काय करतोय, क्रेटाचा यूज करून कॉल करण्याचा प्रयत्न करतो. होतील का कॉल? टेल मी गाईज, होतील का कॉल? बाईकच्या प्रॉपर्टीज मी कारचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून ऍक्सेस करायचा प्रयत्न करतोय. होईल का? नाही होते. बट द मोमेंट आय विल इस्टॅब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू क्लासेस, जस्ट सी व्हॉट विल हॅपन. अजून हे बरं झालं मी आधी ते लिहिलं होतं ना, त्याच्यापासून अजून एक गोष्ट पण समजेल तुम्हाला. इज इट पॉसिबल गाईज? मी व्हेकलचा Yes. ऑब्जेक्ट क्रिएट, सी व्हेकलच्या प्रॉपर्टीज ऍक्सेस करण्यासाठी मी व्हेकलचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला का? By using this car class, I am able to access the vehicle's properties. म्हणजे by using child class, you are accessing the parent class properties. It means this is the relationship between these two classes, guys. This is an inheritance. Inheritance काय म्हणतो? Parent classच्या properties child class access करू शकतो. And just see, child class is able to access the parent class properties. And if I'll call this class, guys, if I'll call this particular, if I'll execute this code, you can clearly see here all these three methods will be called by using the child class object. This is your inheritance, guys, but I will show you with the help of very nice example one more time, guys, here. Okay, don't worry at all, don't worry at all. I will show you with the real good example. But so far you must have understood. आपण आधी काय असायचं, इनहेरिटन्सच्या आधी जो क्लास क्रिएट केलाय त्याच क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागायचा टू ऍक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ दॅट क्लास. बट आता काय आहे, बाय युझिंग एन इनहेरिटन्स
Inheritance, what happens? Parent classच्या property child automatically execute करू शकतो, access करू शकतो. Anyways, if you did not understand this example, किती जणांना समजलं हे example? मला Okay. Okay, anyway, guys, this is really nice example. Now I'm going to take. This will make some sense because as I have promised you, right? You will not forget the way I will tell, right? So class parent, fine, fine. Okay. So integer bank balance. Now this might make sense, right? Integer bank balance. Okay, what does your parent is having, guys? Tell me. Integer, otherwise boolean is house. Okay. अजून काय काय असतं पॅरेंटचे प्रॉपर्टीज? And here public void, otherwise I'll write in like this. Total bank balance, total net worth. And here public void, there is one more method, guys. Marriage. काय काय मेथड आहे? काय काय दोन मेथड्स आहेत, guys? Tell me. There are two methods. दोन प्रॉपर्टी आहेत, दोन मेथड आहेत. समजतंय? प्रॉपर्टीज ठीक आहे, ऍक्सेस करू शकतो. बरं ठीक आहे, चला. What are those two methods, guys? Public void total net worth. Let's say system.out.println 50 lakh rupees. Okay, parent class कडे किती पैसे आहेत? टोटल नेटवर्थ इज 50 lakh rupees and marriage. पण त्यांची एक अट आहे ऍक्च्युली. त्यांचं म्हणणं काय आहे पॅरेंट्सचं, की पॅरेंट्स आर सेइंग you have to get married with, let's say your parents are saying you have to get married with some with girl, आता काय सांगू, with girl whose name is some Pushpalata Devi. ठीक है? What is the name of that girl, guys? Pushpalata Devi. Are you guys able to understand? Can you guys hear me, everyone? See, एक क्लास आहे पॅरेंट नावाचा, आणि त्या पॅरेंट नावाकडे दोन मेथड आहेत ऍक्च्युली. एक मेथड मध्ये नेटवर्थ आहे, दुसऱ्या मेथड मध्ये मॅरेज प्रॉपर्टी आहेत. ओके, आणि आपण एक क्लास क्रिएट करणार आहे आता, क्लास चाइल्ड. तर क्लास नुसतं चाइल्ड लिहिल्यावरती चाइल्ड बनतो का हो? टेल मी. फक्त आपण चाइल्ड लिहिलं तो चाइल्ड बनणार आहे का फक्त चाइल्ड लिहिल्याने? नाही. तर काय करायला लागेल? व्हॉट डू वी नीड टू डू, गाईज? जस्ट फॉर एक्झाम्पल, लेट्स से child will pick somebody from you guys. Okay, तुम्ही लक्ष द्याल मग. धीरज. Okay, child धीरज आहे child. धीरज, आर यू देअर? चाइल्ड धीरज आहे. आता मला सांगा, दिस इज जस्ट अ चाइल्ड क्लास. धीरज सध्या नेटवर्क वगैरे ऍक्सेस करू शकतोय का? बघा, लक्ष द्या, लक्ष द्या. धीरज डॉट नेटवर्क ऍक्सेस करू शकतोय का धीरज? जसे टोटल नेटवर्क जर मी मेथड कॉपी करून आणली नाहीत ना, तो म्हणेल नाही बाबा, कोण आहे धीरज? धीरजला ओळखतच नाही हा पॅरेंट. बरोबर ना? ओळखतो का धीरजला हा पॅरेंट, गाईज? नाही. नाही ना ओळखत. कधी ओळखेल धीरजला हा पॅरेंट? एक्सटेंड कीवर्ड यूज केल्यावर. राईट, जेव्हा तो खरंच पॅरेंट असेल. ओके, सो चाइल्ड एक्सटेंड्स your parent class. The moment I made him as a parent, guys, what happened? Just see. जसा धीरज जसा child बनला of this parent class, he is able to access both these properties. Correct? समजते तुम्हाला? काय काय access झालं लगेच धीरजला? धीरज could access the net worth as well as marriage as well, marriage property as well. And if I'll execute this class now, observe very carefully. What is the output that I'll get, guys, now?
What is the output I'll get? 50 lakh rupee Dheeraj will get automatically because this class is his parent. Okay, this class is his parent class, and as we know guys, parent classच्या properties direct access करू शकतो कोण? Child class. Child class can access parent class properties directly just by establishing this relationship. And here you can clearly see he's got a 50 lakh rupees, and but there is one condition actually. He has to get married with this girl whose name is Pushpalata Devi, right? But there is one twist guys. आता आपण फक्त इनहेरिटन्स पाहिलं, समजलं इनहेरिटन्स सगळ्यांना काय आहे? It is very very easy concept guys, and there are different ways, there are different types of inheritances are there, like multi-level inheritance वगैरे वगैरे. ते पाहून घ्या, खूप easy आहे actually. So multi-level inheritance is just like one child have one more parent has one parent is having child, that child is again having a child, that child is again having a child. That is the multi-level. ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿನ ಬತ್ತು ನೀ Omkar, ರೊಕ್ಕಿನ ಕೇಳ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಾಲಾಗ Omkar, please mute yourself. Omkar, hello, hello. Okay, लक्ष द्या. See, there are other types of inheritances are also there guys, but the concept is same to same concept. If you understood the concept, you can, by reading a single statement, you can understand every single inheritance guys. ठीक आहे. कधी कधी समजा आता हा जो चाइल्ड आहे, लक्ष द्या आता, क्लास लेट्स से ग्रँड चाइल्ड एक्सटेंड चाइल्ड. हा चाइल्ड पण कोणाचा तरी पॅरेंट असू शकतो ना गाईस? सांगा मला. हा चाइल्ड पण कोणाचा तरी पॅरेंट असू शकतो ना? दिस इज युअर मल्टी लेवल इनहेरिटन्स, दॅट्स इट, नथिंग एल्स. बट वी विल अंडरस्टँड दिस एक्झाम्पल बाय युझिंग दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल ओनली. ठीक आहे. आता इथपर्यंत तुम्हाला समजलं, बट देर इज वन ट्विस्ट आय टोल्ड यू. व्हॉट इज दॅट ट्विस्ट? धीरज इज सेइंग आय एम हॅपी विथ युअर टोटल नेटवर्थ, आय एम हॅपी विथ दिस 50 लाख रुपीज. मला 50 लाख रुपये तर पाहिजे, पण आय विल नॉट गेट मॅरी विथ दिस गर्ल. आर यू गाइज अंडरस्टँडिंग दिस? तो काय म्हणतोय, आय एम हॅपी विथ दिस पर्टिक्युलर 50 लाख रुपीज, बट आय एम नॉट हॅपी विथ दिस. बट इथे तुम्हाला समजतंय, एकदा जर पॅरेंट क्लास इज रेडी देअर आणि पॅरेंट क्लासच्या पूर्णच्या पूर्ण प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास ऍक्सेस करतो, बरोबर गाईज? समजतंय? बट व्हॉट इज द ऑप्शन देन? ऑप्शन काय आहे मग सध्या? हु विल टेल मी व्हॉट इज द ऑप्शन गाईज? तो जो पॅरेंट्सनी जो डिसिजन घेतलेला आहे, हा फॉर एक्झाम्पल हा डिसिजन, तो धीरजला मान्य नाहीये. देन व्हॉट इज द ऑप्शन गाईज इन फ्रंट ऑफ धीरज? धीरजकडे काय ऑप्शन आहे सांगा मला, एनीवन? धीरजचे पप्पा काय म्हणले, इकडे बाळा, चल इकडे, आपल्याकडे 50 लाख रुपये आहेत आणि आपल्याकडे तुला आता लग्न करायचंय, बट यू हॅव टू गेट मॅरी विथ पुष्पलता देवी. धीरज 50 लाख ऐकून तो खुश झालेला, बट बाय हिअरिंग दिस धीरज इज नॉट हॅपी बिकॉज धीरज वॉन्ट्स टू गेट मॅरी विथ समबडी एल्स. ओके, देन व्हॉट इज द ऑप्शन विथ धीरज गाईज? धीरज काय करेल इथं? काय करतो जनरली? काय करतो? फॉर एक्झाम्पल, इफ पेरेंट्स आर सेइंग टू यू समथिंग गाईज, जनरली काय करतात मुलं? लेट्स से धीरज म्हणेल की मला, मी नाही ऐकणार. ओके, समजते सगळ्यांना? आर यू गाईज देअर? आर यू गाईज लिसनिंग मी प्रॉपरली, केअरफुली? आर यू गाईज लिसनिंग? धीरज काय म्हणतोय की मला मान्य नाही, मला नाही मान्य, मी काय करेल, मला जिथं लग्न करायचं मी तिथंच करेल. मग धीरज काय म्हणतोय, आय विल override this method. Which method? I am not happy with the marriage. I will override this method. Simply, what does it mean? He is saying I will not get married with, not marrying with Pushpalata Devi. Otherwise, I'll remove this. Okay. Want to marry with, let's say he wants to marry with Tiraj. With whom you want to get married? Okay, he wants to marry with Tiraj. Tell me, is there anyone? No one. Otherwise, let's say, just see, this also, he doesn't want to marry. Not ready to get married. Okay, so what is his decision guys? He does not want to get married. But घरचे काय म्हणतात? You need to get married with Pushpalata Devi. But what is he doing guys? He is overriding the decision. Override असं तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी पाहिलं असेल ना? Just see. Have you seen guys this particular
annotation at most of the places. Now Yes. tell me, एकदा जर धीरजने ठरवलं की नाही बाबा मी नाही ऐकणार, I am not happy with this, then which particular method will execute guys? Parent वाली marriage method execute होईल का child वाली marriage method execute होईल? Tell me anyone. Child. Very good, very good. आणि आणि तुमची मेथड ओव्हररायडिंग काय असते? हीच असते मेथड ओव्हररायडिंग. लक्ष द्या आता मी मेथड ओव्हररायडिंग पण सांगून गेलो तुम्हाला असं. मेथड ओव्हररायडिंग काय असते? लिसन व्हेरी केअरफुली, आय विल टेल यू इन अ सिम्पल लँग्वेज. पॅरेंट मध्ये जर एखादी मेथड असेल ना, बट यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ दॅट इम्प्लिमेंटेशन, तुम्हाला या मेथड मध्ये सॅटिस्फाईड नाहीयेत किंवा बिकॉज ऑफ एनी रिझन तुम्हाला जर तुमचं स्वतःचं इम्प्लिमेंटेशन प्रोव्हाइड करायचंय, then you rewrite that method's implementation, but you need to have a same to same signature guys. तर काय होतं, चाइल्ड मेथड विल गेट द प्रिऑरिटी आणि काय होणार आहे, तुमची चाइल्डचीच मॅरेज मेथड कॉल होईल इथे. आणि लक्ष द्या, व्हॉट विल हॅपन, जस्ट सी युअर चाइल्ड क्लास मेथड नॉट रेडी टू गेट मॅरिड. समजलं तुम्हाला व्हॉट इज मेथड ओव्हररायडिंग? कॅन एनीवन टेल मी गाईज व्हॉट इज मेथड ओव्हररायडिंग? सिम्पल वर्ड्स मध्ये ना कन्सेप्ट लक्षात ठेवा आणि नंतर तुम्ही यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन एनीवन गाईज विथ द व्हेरी सिम्पल वर्ड्स. व्हॉट इज मेथड ओव्हररायडिंग? सी in your parent, Redefining yes, exactly right, redefining method in a child class. specified method. Yes, and तुम्ही हे redefineच करताय ना. Just see, your parents said that you need to get married with some Pushpalata Devi, but he is not happy. He is not ready to get married now. Maybe any reason there could be, okay, but he is not ready to marry now. Then what will happen? His child, but here he is happy with total net worth, right? He is happy to get the money. तर मनी मेथड कोणती कॉल होती हे लक्ष द्या. जर समजा हे तो जर म्हणला असता मला पैसे पण नको, माझं मी पैसे बघन. जस्ट सपोज he said now I have 100 rupees, I will manage by my own. तर कोणती मेथड एक्झिक्यूट होईल गाईज? टेल मी. बोथ चाइल्ड मेथड्स विल बी एक्झिक्युटेड. दिस इज कॉल्ड एज युअर मेथड ओव्हररायडिंग. समजते मेथड ओव्हररायडिंग काय? Overloading was different. Overloading we have seen here. Having more than one constructor, just see. Having more than one constructor in a single class. In the same way, having more than one method in a single class with the same name. Constructor बद्दल नावाचे का नाही घ्यायला लागलं नाव? कारण constructor name obviously is the special method which name is exactly same as a class name. इथे जर constructorचं नाव जर मी चेंज केलं तर obviously तो constructor नसणारच आहे. त्यामुळे तिथे सांगायला नाही लागलं. पण इथं over test is the overriding test. OR test is your overriding test, and now you must have realized guys, if you are overriding any method, if you are overriding means you are redefining, you are providing an implementation again in your own class, then your own implementation will be called. Are you guys understanding it? समजलं सगळ्यांना ओव्हररायडिंग काय आहे? इझी आहे खूप, ओव्हररायडिंग खूप इझी आहे. बट हिअर देर इज वन ट्विस्ट, अगेन देर इज वन ट्विस्ट गाईज, देर इज वन ट्विस्ट अगेन. आणि ट्विस्ट काय आहे माहितीये का? हिज पॅरेंट, धीरज पॅरेंट काय म्हणतात की टोटल नेटवर्क तुला देतो बाबा, ठीक आहे, पण मॅरेजचं तू काय नाही ऐकत आहे? तर तो म्हणतो नाही मला आता लग्न नाही करायचं. बट हिज पॅरेंट्स आर सेइंग नो, माय डिसिजन इज फायनल. आणि जस्ट त्यांना पण राग आलेला आहे आता इथं. ते बोलले की येस भाई, आय एम युअर फादर, यू आर माय चाइल्ड, यू नीड टू लिसन मी, माय डिसिजन इज व्हॉट? फायनल. इफ हिज पॅरेंट्स डिसिजन इज फायनल, can he override his decision guys? Tell me. No. See in code and tell me, जर त्याच्या पॅरेंट्सचं डिसिजन बोलले ते पॅरेंट माझा डिसिजन फायनल आहे बाळा चल, तर तो ओव्हरराइड करू शकतो का तो मेथड? जस्ट सी. No. तो तुम्हाला जेवीएम पण सांगते बाबा लग्न कर, पप्पा जिथं म्हणतात ना तिथं लग्न कर, तुझं डोकं नको चालू, बिकॉज हिज डिसिजन इज फायनल, ही इज अँग्री नाव. समजतंय? Now you can understand one thing here. If your parents, sorry, if any method is final, can we override that method, guys? Did you No. understand this rule? If No. any method is final, we will not be able to override that method. But here, Dheeraj, there is one more twist again. Dheeraj काय म्हणतोय, तुम्ही
You are my father, but I am also your son. तर मी पण नाही ऐकणार आहे, ठीक आहे. So Dheeraj is saying, I am also not ready to get married. No means no. Then what is the option that Dheeraj is having, guys? What is the option Dheeraj is having? Just see. Dheeraj can, parents' decision is final, but Dheeraj is saying no. जरी मी तुमचा मुलगा असलो तरी माझं पण डिसिजन फायनल आहे. मी पण लग्न नाही करणार म्हणजे नाही करणार. देन ही इज हॅव्हिंग वन ऑप्शन. त्यांना पण राग आला मग. पॅरेंट चल ऐकत नाही माझं, निघ घरातनं चल. आजपासून आपलं काही नातं नाही. Then there is no relation now. And see the magic, guys. There is no relation and the error is gone. But there is one twist, guys, here in the end. He has to lose the net worth as well. If he is not ready to get married, guys, if there is no relation, guys, then other properties or behaviors also he is not able to use. And you guys can clearly see here, if some properties or all the properties you need to use and you need to obey the rules, you can clearly see here there must be a relationship. But finally काय difference आणला इथं? Final methods we cannot override. Are you guys understanding this thing? Can we override final method, guys? So it's better to change either father decision, or it's better to not to override this method. Okay, anyway, that was funny part. Okay, don't take it seriously, but I just wanted to make you understand, guys, these couple of concepts. Now you will never forget that. Can we override final method? Can we override final method, guys? Tell me. No. Very good. Okay. No. And what is method overriding? आता समजलं असेल. Overriding काय असते समजलं ना आता? Oh. समजलं overriding पण काय? Yes, sir. Yes, sir. Okay, final Yes, sir. methods we cannot override, guys, and I will just write here in comment somewhere so that you guys can read it later. I will write it in comment. I hope you guys are understanding the subject. Final methods we cannot override. See, even if you guys forget this example, धीरज कधीच नाही विसरणार आहे, बरोबर ना धीरज? Dheeraj will never forget this example, guys, because see, actually this is the concept, and I tried to make you understand this concept with the real time analogy, right? And this is the way you need to understand the subject here. फायनलचं सिंपल मी त्या दिवशी पण सांगितलेलं तुम्हाला की फायनल मीन्स फायनल. मेथड फायनल आहे तर ओव्हरराईड करतोय म्हणजे काय करतोय आपण? वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड इट. वी आर ट्राइंग टू प्रोव्हाइड आवर ओन इम्प्लिमेंटेशन. इज इट पॉसिबल वन्स समथिंग इज फायनल? देर इज वन मोर थिंग, गाइस. फॉर एक्झाम्पल, तो जसं म्हणतोय की मला नाही लग्न करायचं, हाच लास्ट ट्विस्ट आहे. ओके, सो धीरज, जस्ट फॉरगेट अबाउट धीरज नाव. ओके, दिस इज अबाउट चाइल्ड. जसं चाइल्ड म्हणतोय, दिस इज नॉट धीरज, दिस इज रॅन्डम चाइल्ड. जसं चाइल्ड म्हणतोय की चाइल्ड म्हणतोय की नो, आय विल नॉट गेट मॅरिड. द सेम वे इफ parent class would have taken the decision, guys, just see. So parent class जर बोलला असतं yes I am final, then this child is also not allowed, guys. Are you guys understanding this? As I told you, parent class जर final असेल तर that parent class cannot have a child class. Are you guys getting it? Making child class म्हणजे काय करतोय? अपग्रेडच करतोय ना आपण, वाढवतोच ना वंश. In the same way, if there is something final means constant. Final म्हणजे final, संपला विषय तिथंच. In the same way, if any variable, final हा keyword काय असतो? Final is the keyword which can be used with the class, with the method and with the variable. If variable is final, एकदा जर मी व्हॅल्यू असाइन केली, फॉर एक्झाम्पल बँक बॅलन्स 1000 केला फायनल मध्ये, जस्ट बँक बॅलन्स 1000 केला आणि लगेच बँक बॅलन्सला मी काय करतोय? बँक बॅलन्स ला मी 2000 केलं, तर ते काय होणार आहे? दिस इज अन इन्स्टन्स व्हेरिएबल, गाइज, अननोन बँक क्लास. Otherwise, simple, I will do here one more thing. Bank balance, I made it as 1000. And here somewhere I can add this bank balance and I can make the change. Bank balance plus 500.
Why am I getting this issue? Okay, I will do one thing, guys. I will try to print this here. Bank balance plus 500 केलं मी आणि इथं मला ते आउटपुट मध्ये दिसलं पाहिजे. I will execute this code now and observe very carefully, guys. ह्या फायनलला काढतो आधी, नाहीतर एरर नाही जायचं. Okay. I will execute this class and observe now very carefully. 500 आणि इथे 1 हे काय झालं इथे? I will keep this in a bracket, guys. Okay, this it worked as a string there and concatenated it. I'll execute it and 1000 आणि 500 किती होतात? 1500. So it will show us 1500. Just see. And I will make it as a final now. And still I'm not getting any issue here. Okay, let me just check, guys, what's wrong with it. Otherwise I'm missing some rule here. Okay, again I'm able to see there final. Here I'm making an addition, but here let me check, guys. Okay, let me check this here. Bank balance equal to 500. Okay, just see. For example, इथे लक्ष द्या, ते तिथलं जाऊ द्या आता. Understand here this concept, guys. In bank balance 1000 is there. I'm reassigning 500, right? जर हे final असता हा variable, जर हा variable final असता, then just see. Cannot assign value to a final variable. म्हणजे एकदा decide केलं, that is the final. In the same way, if any class is final, that class cannot have a child class. If any method is final, that method we cannot override. समजतंय? So final is a variable which can be used with the variable, class and method. आणि जिथं कुठे तो लावल तो final म्हणजे final, guys. Simple. समजतंय? Everyone, are you guys getting it? समजलं ना तुम्हाला? Yes, sir. So एक दोन एक्झाम्पल मध्ये आपण इनहेरिटन्स पाहिलं, आपण फायनल कीवर्ड पाहिला, आपण मेथड ओव्हररायडिंग पण पाहिलं. तेवढंच आहे मेथड ओव्हररायडिंग, त्याच्यापेक्षा जास्त काही नसतं. फार तर फार मी जे 4 टाईपचे मेथड सांगितलेत ना, ते मेथड इथं वाढवून काहीतरी कॉम्प्लिकेशन दिसेल तुम्हाला, पण त्याच्या पलीकडे काय नाहीये. आणि मेथड कोव्हेरियंट रिटर्न टाइप्स म्हणून एक गोष्ट असते, विच इज इंट्रोड्युस्ड इन जावा 5. आता एक सांगतो वाक्य, फक्त लक्षात ठेवा. जावा 5 च्या आधी आहे ना, ओव्हरराइड करताना हे जे आहे ना, मी सिलेक्ट केलंय, दॅट इज द सिग्नेचर. ही सिग्नेचर आणि चाइल्डची सिग्नेचर एक्झॅक्ट मॅच व्हायला पाहिजे होती. बट जावा 5 च्या नंतर आहे ना, इथं रिटर्न टाइप मध्ये एक चेंज होतो आणि त्याच्यासाठी खूप सारा म्हणजे मोठा, म्हणजे तुम्हाला खूप साऱ्या डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करायला लागेल मला. बट ठीक आहे, दॅट इज द मेथड कोव्हेरियंट रिटर्न टाइप. ते तुम्ही एकदा तुमचं जावा शिकले ना, then later you guys will understand it, because I need to tell you about some wrapper classes and some other concepts and all. And this child, खूप सारं कन्फ्युजन होऊन जाईल तुम्हाला जर मेथड कोव्हेरियंट रिटर्न टाइपचं सांगितलं ना आताच्या आता. इथं आतापर्यंत एवढं जावा 5 पर्यंत इथं कोणताच चेंज अलाउड नव्हता, पण जावा 5 पासून मेथड कोव्हेरियंट रिटर्न टाइप इज अलाउड. दॅट्स इट, नथिंग एल्स. ठीक आहे, तर प्रॅक्टिस करा, जास्तीत जास्त रीड करा. त्याच्याबद्दल मी हे ना रिमूव्ह करतो, बिकॉज इट्स शोइंग मी द एरर. Final variable cannot be reinitialized. समजतंय ना सगळ्यांना? Are you guys having fun? सगळ्यांना समजतंय? हा कोड आहे ना, मी लवकरच हा कोड मी शेअर करेन तुमच्या सोबत, बिकॉज I want to take one session on GitHub. Otherwise, should I create direct repository and share with you guys this code later in weekend workshop session? कोड पाहिजे का तुम्हाला लगेच? Because see, the way I am explaining these things, असे काय एवढे काय हे एक्झाम्पल नाही. पाहिजे का कोड लगेच? Hello, are you guys understanding everyone? Krutika, Janvi, Yash, Kajal, Yes, sir. ओमकार, रोनक, अभय, सगळ्यांना समजते का? आदिती, मधुरा, Yes, sir. वैभवी. Sir, I think that the code should be complex when pushing on the GitHub repository.
code should be complex means I mean, you need complex code. I mean, this code is very simple. We can write it anytime. Yes, right. You can write it by your own, right? हे खूप सिंपल वाटतंय का? Yes. थोडेसे डिफिकल्ट एक्झाम्पल घेत चालू का? सगळ्यांनी फक्त रिप्लाय करा मला. म्हणजे हो. मला Yes. सगळ्यांनी Oh. you need difficult examples, guys, right? Yes. Okay, right. Sir. Yes, कोण काय बोललं का कोणी? सगळ्यांना डिफिकल्ट एक्झाम्पल हवेत ना? So shall we start writing some difficult code, guys, from tomorrow onwards? Yes, sir. मला somewhere Yes. I was feeling की तुम्हाला पण समजलं पाहिजे. That's why I was going very slow. आणि थोडं फास्ट पण जायचं का आपण? Oh, Yes, Yes. sir. हो. yes, sir. That's great. Okay. So I'll add difficult examples, guys, for you. That's really good thing. It's good that you guys are getting this and you guys are feeling it easy, right? That is good. I was feeling like you guys are complete beginner, but it seems like not, right? You guys are not learning these things for first time, correct? Yes. Am I right? Sir. Yeah. You guys know about upcasting in inheritance? You guys know about upcasting? Anyone? Typecasting in increasing ascending format, right? Actually, see, there are two different kind of castings are there. They typecasting and downcasting. That's sorry, typecasting. No, I'm not asking. I'm asking you about upcasting. Upcasting test. Okay. Right click, refactor, rename, and I will add here test. Fine. बरं हे तुम्ही पाहिलंय का? थांबा मी इथे एक something I will write here. Observe very carefully, everyone. Okay. Parent equal to new child. Have you seen this thing somewhere? Tell me. हे पाहिलंय का कुठे तुम्ही? Oh, What is this, guys? थोड्या आधी क्रिएट केलेले क्लासेस. See, actually काहीतरी weird नाही दिसत आहे का तुम्हाला? Parent आणि इथे child लिहिलंय मी इकडे parent लिहिलंय. सांगा मला काय? Actually, holding child class object into parent class reference is called as upcasting. आणि याचा काय बेनिफिट आहे? कोण सांगेल मला? What is the benefit of by doing this? So if you know this, it means, can anyone tell me what is runtime polymorphism? Anyone? Execute the code. What is runtime polymorphism, guys? Okay. See, in tomorrow's session, we will see this and we'll see as we have discussed, I will write some complex code as well. आणि तुम्ही मला सांगायचंय उद्या what is upcasting, what is runtime polymorphism. The moment will start tomorrow's session, I will ask you these questions, guys. ठीक आहे ना? चालेल ना? हो. चालेल? हो सर. येस सर. ओके. सो सी जसं जसं तुमची अंडरस्टँडिंग वाढेल ना, आपण तसं तसं कॉम्प्लेक्स पाहू. ठीक आहे कोड. फक्त मला हे उद्या सांगा, म्हणजे तुमच्या आता आलंय माझ्या लक्षात की तुम्हाला हे खूपच इझी वाटलं. बिकॉज देर इज नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड फॉर यू, राईट? इनफॅक्ट आणि इथं फक्त तुम्हाला हे जसं दिसलं ना, तुम्हाला समजत नाही सध्या की काय होतंय नेमकं. बट जस्ट रिवाइज इट वन्स. यू नीड टू टेल मी अबाउट रन टाइम पॉलिमॉर्फिझम. कंपाईल टाइम पॉलिमॉर्फिझम पण मी सांगेल आणि फटाफट कोड लिहू आपण, फटाफट पुढे जाऊ. And there are further things I need to tell you about inheritance, interfaces, lambda expressions, anonymous inner classes,
Yeah, there are so many things guys to discuss with you. But ठीक आहे, स्टडी करा. I hope everyone is getting and everyone is feeling it easy. तर उद्यापासून थोडंसं कॉम्प्लेक्स कोड घेऊ आपण मस्तपैकी. सगळ्यांना हे काय समजलं असेल ऑब्विसली आता. ठीक आहे. So before coming to tomorrow's session, guys, read these things. I mean, revise the things, guys, which I'm going to take in coming sessions. Revise करा so that I can tell you more and more things. मी थोडंसं डिटेल मध्ये सांगतोच ऍक्च्युली, पण डेप्थ मध्ये का नव्हतो जात? बिकॉज सो इफ यू नो दिस और कोव्हेरियंट रिटर्न टाइप्स माहिती आहे का मग तुम्हाला? You guys know about covariant return types? So this was the question was asked to me, guys, when I had 3 years of experience as a Java developer. एका इंटरव्ह्यू मध्ये मला विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे हा, कोव्हेरियंट रिटर्न टाइप. म्हणजे तुम्हाला समजतंय का? इनहेरिटन्स येऊ द्या, ठीक आहे. ओव्हररायडिंग आलं तरी त्यांना काही घेणं देणं नाही. ते डायरेक्ट कोव्हेरियंट रिटर्न टाइप का विचारतात? जोपर्यंत एवढं सगळं नाही येणार ना, तोपर्यंत ते समजणारच नाहीये. सो लाईक दिस युअर इंटरव्ह्युअर विल आस्क यू क्वेश्चन्स. समजतंय ना? So covariant return type पण read करा. I will explain you, okay? But you just read it once and let me know your understanding. की तुम्हाला कितपर्यंत समजलंय covariant return type. In the same way, इथे पण upcasting पण मी तुम्हाला सांगेलच with the help of really good examples. And tomorrow only I will introduce you the interface as well. We'll keep on learning, guys. काय काय शिकणार आहे सांगतो मी तुम्हाला एकदा. Exception handling सांगणार आहे मी तुम्हाला. String. And my mostly focus this time to explain you about Java 8 concepts. Stream API बद्दल सांगायचं मला तुम्हाला. तर हे का सांगतोय मी एकदा पाहून घ्या फक्त काय असतं. जास्त तुम्हाला आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू डू मच प्रॅक्टिस ऑन इट. जे केली तर बेटरच आहे. आणि तुम्ही केली मी सांगणार नाही असं नाही होणार आहे. तुम्ही केली तर तुम्हाला ऍडव्हान्टेज आहे ऑब्विसली. डू प्रॅक्टिस. आय विल एक्सप्लेन यू थिंग्स गाईज व्हेरी वेल. या सो एनिथिंग एल्स फॉर मी गाईज? समजते सगळ्यांना? Everyone? Yes, So sir. what benefit we get by using inheritance and polymorphism? Creating our own classes and methods using the predefined classes with predefined functions. Okay, means basically we can reuse the code, right? Okay, and by using encapsulation and abstraction, we can provide the code security. Can any one of you tell me about encapsulation? See, if you tell me encapsulation, guys, very well, then definitely I will write very complex code for you from tomorrow onwards. Any one of you can anyone tell me encapsulation म्हणजे कोणाला meaning समजलाय का proper encapsulation काय असतं? Encapsulation means a wrapping or binding of data into one cell, like a class that it contains data members and member functions. कोणी दिला आन्सर हे आता? अरे म्हणजे मला नाव सांगा फक्त, बाकी काही नाही. Who answered, guys? आरती. हॅलो. जान्हवीने दिलं, जान्हवी. अच्छा, जान्हवी शांत का झाली? जान्हवी बरोबर आहे. तू जे सांगतेय ना ते बरोबर आहे ऍक्च्युली. तू काय सांगितलं? टेल मी, व्हॉट डिड यू टेल? अगेन रिपीट अगेन स्लोली. Encapsulation means a wrapping or binding of data into one cell, like a class which contains data members and member functions. ओके. सी डेटा मेंबर्स हेच आहेत बरोबर, Yes, आणि मेंबर फंक्शन हे आहेत, yes. म्हणजे हा एनकॅप्सुलेटेड क्लास आहे. सी whenever you will answer this question, yeah, I remember when I was learning actually, my trainer used to say, actually जी डेफिनेशन सांगितली आहे ना ही बरोबर आहे ऍक्च्युली, बुक मध्ये हीच डेफिनेशन आहे मे बी. बट इमिडिएटली युअर इंटरव्ह्युअर विल आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, then what is the difference between your normal concrete class and encapsulated class? Okay, anyone else guys? कोणीतरी सांगा मला, म्हणजे what is encapsulation? Tell me in your own language, own words. ठीक आहे, तिने जे सांगितलं ना ते बरोबर बुक्स मध्ये वगैरे लिहिलेलं तेच आहे, बरोबर ना जान्हवी? अँड
शी इज टेलिंग लाईक जर कोणत्या क्लासमध्ये as a capsule we keep the members data members means these properties and these functions in a as a single unit. This is an encapsulation, right? Correct. Okay, but what is the difference between your normal concrete class ह्याला concrete class म्हणतो आपण, the class which are having this याला concrete method पण म्हणतात. ठीक आहे, anyway, but this is the normal class. What is the difference between normal class and encapsulation class? ठीक आहे, हा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, पण हा फर्स्ट सांगा मला. अजून कोणीतरी सांगा, what is an encapsulation? Anyone? Tell me guys about encapsulation, then we'll stop. Binds data variable and code method together into a single unit while restricting direct external access. कोणी सांगितलं आन्सर? मला नाव सांगा ना. Actually there are 74 members have joined. Anyone tell me काय? आरतीने दिलं का आन्सर? Yes, sir. ओके, आरती काय आन्सर केलं परत? सॉरी, प्लीज रिपीट वन्स, युअर व्हॉइस वॉज ब्रेकिंग. Binds data variable and code methods together into a single unit while restricting direct external access. अच्छा, हा, एक्सटर्नल ऍक्सेस काहीतरी म्हणलेलं असलं. आवाज येतो का? वैभवी, हा सांग, आन्सर कर वैभवी. वैभवी, यू रेज्ड हँड राईट? अनम्यूट युअर सेल्फ अँड आन्सर मी. येस सर. म्हणजे आपल्याला जे ऍक्सेस द्यायचे ना, जे गोष्टींची आपल्याला माहिती द्यायची आणि जी आवश्यक आहे ना, त्यालाच आपण एन्कॅप्सुलेशन म्हणतो. म्हणजे आपण जी ऍक्च्युअल माहिती ना ती लपवून फक्त युजरला जी माहिती पाहिजे ना ती त्याला प्रोव्हाइड करणं किंवा ऍक्सेस देणं, त्याला एन्कॅप्सुलेशन म्हणतात. म्हणजे ही लपवायची आहे फॉर एक्झाम्पल मला, आणि याचा ऍक्सेस द्यायचा आहे, बरोबर? म्हणजे ऍक्च्युअल डेटा नाही द्यायचा, म्हणजे जेवढं युजरला आवश्यक आहे ना तेवढेच त्याला ऍक्सेस देणं. म्हणजे तू जे सांगते ना, मला ते असं थोडं थोडं अबस्ट्रॅक्शन सारखं वाटतंय सांगते ते, अबस्ट्रॅक्शन. बट हे ना, फॉर एक्झाम्पल याला लपवायचं, ठीक आहे, चल मला फॉर एक्झाम्पल या दोघांना ही दोन इन्फॉर्मेशन लपवायची नाही द्यायची युजरला, तर कसं लपवायला लागेल? कोड लिहिलाय का तुम्ही कधी? ऍक्सेस मॉडिफायरनी प्रायव्हेट करायला लागेल. अच्छा, व्हेरी गुड. हा, त्याने काय होईल? त्याच्यानी डेटा फक्त त्या क्लास पुरतं राहील. ओके, याला जर मी प्रायव्हेट बनवला, हा ठीक आहे, हा याला फॉर एक्झाम्पल बनवतो मी प्रायव्हेट, तर काय होईल? व्हेकलच्या प्रॉपर्टीज दुसरे क्लास नाही ऍक्सेस करू शकणार, ठीक आहे, बरोबर? हो. मग ऍक्सेस जर नाहीच करू शकले, सपोज आता हा स्टुडंट आहे आणि स्टुडंटचं युजर नेम ऍक्सेसच नाही झाला दुसऱ्या क्लासमध्ये, तर आपण कसं कोड वगैरे लिहिणार ना? त्याला मॉडिफाय वगैरे कसं करणार? युजरला एखाद्याला युजर नेम चेंज करायचा असतो वगैरे, कसं करणार? पण ठीक आहे, यू मीन की याला प्रायव्हेट बनवायचं आणि दुसऱ्या क्लासच्या बाहेर कधीच नाही ऍक्सेस करायचा, बरोबर? हे तुझं अंडरस्टँडिंग आहे? सर आता तुम्ही सांगितलं की त्याला दुसरे टेल मी. अरे हा, बोला बोला, तुम्हाला काही पनिशमेंट वगैरे नाही. आय एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टँड व्हॉट यू हॅव यू अंडरस्टूड. तुम्हाला काय काय समजलंय ना, मला ते फक्त पाहायचंय फक्त, बस. आता तुम्ही बोललेलं प्रायव्हेट करायचं म्हणून मी सांगितलं की ऍक्सेस मॉडिफायरनी प्रायव्हेट. अच्छा 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 अच्छा, मी बोललो म्हणून तू बोलला का? ठीक आहे. बरं, दुसरं कोणी कोणाला काय आयडिया? एनीवन? साई, अदिती, श्रेया, अपूर्वा, अनामिका? अरे करा, आन्सर करा ना, तुमचं झालंय कोर जावा, आय नो इट. यश, सुजल, आन्सर मी. समीक्षा, जीत, तर आर्या. क्लासमध्ये डेटा प्रायव्हेटली करायचा आणि त्याला ऍक्सेस करायचा असेल तर सेटर किंवा गेटर मेथड यूज करायची. कोणी सांगितलंय आन्सर?
समीक्षा. या व्हेरी गुड. ऍक्च्युली थोडस म्हणजे आपण गेलो जवळ, थोडस नाही चांगलं जवळ गेलोय. हा काय 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 बोलली समीक्षा? क्लासमध्ये आपण डेटा काय करतो? डेटा प्रायव्हेट करायचे म्हणजे व्हेरिएबल ते प्रायव्हेट करायचे आणि जेव्हा बरोबर. आपल्याला ऍक्सेस करायचा असेल तेव्हा सेटर किंवा गेटर मेथड यूज करून ऍक्सेस करायचे. राईट. म्हणजे आपण काय करतो, एका क्लासमध्ये डेटाला प्रायव्हेट बनवून सिक्युअर करतो, बरोबर. पण नुसतं प्रायव्हेट करून त्याला ब्लॉक केल्यासारखं होईल ना. त्याला बाहेर पण पाठवायचं आहे आपल्याला, बट विथ सम सिक्युरिटी. And what is that security? If we want to access that variable from other classes, we have getter setter methods. Have you written any code guys on it? कधी लिहिलंय का कोणता कोड? Very good Samiksha. Actually you gave the right answer actually. Okay. So have you understood that concept की काय असते? So मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही जर बुक मध्ये किती जर रीड केले ना डेफिनेशन वगैरे, that won't make any sense guys. You need to read code and you need to understand. खूप इझी कॉन्सेप्ट असते ना, छोटीशी कॉन्सेप्ट असते. You need to understand it once. That's it. आता काय आहे, फॉर एक्झाम्पल हा व्हील्स आहे, व्हील्स. आता कोणी पण येईल उद्या कोणता पण क्लासमध्ये, आता इनहेरिटन्स टेस्ट आणि त्या व्हीलचा काही संबंध आहे का व्हेकलचा? नाही ना संबंध. तरी पण तो आला इथे समजा आणि बाईक डॉट व्हील्स आणि त्याला व्हील्स केले त्याने 100. येस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलं आणि बाईक डॉट व्हील्स. सगळ्यात लास्ट लाईन वरती फोकस करा या कोड वरती, आउटपुट वरती. आणि जस्ट सी बाईक किती केले त्याने व्हील्स? 100 केले ना, बरोबर ना. So means without any reason anybody can modify your data, access your data. यांना जर पब्लिक वगैरे ठेवलं, कोणी पण अख्ख्या प्रोजेक्ट मध्ये कुठनं पण ऍक्सेस करू शकतो. Can modify it. Is there any security guys? And I told you actually. So abstraction and encapsulation is there to provide the code security, right? आता इथे abstraction आणि encapsulation युजच नाही केलेलं. That's why there is no code security. Correct? Then how can we provide this security? And you can see that security everywhere. In real time, we have to use that only. असं कधीच नाही ठेवत आपण आपल्या व्हेरिएबल्सला, कधीच. हे फक्त शिकण्यासाठी करतोय आपण. एव्हरी टाइम हे शिकतोय. एव्हरी टाइम आय वोंट create an encapsulation here and create getter setter to make you understand. We don't do that, right? So in real time, we have to make this variable secure. Like, let's see. I have created one FDD guys for your code, sample FDD. I will show you just a second. Just a second guys, just a second. Okay. Can everyone see my screen guys? Yes. I have created a sample FDD for you. Let me just open it to show you guys. ठीक आहे. Let me open in Paint itself because मी Paint मध्ये try केलं होतं. Soon you will get really good design. Our team is working on it. तुम्हाला लेट वगैरे नाही ना होते? No. म्हणजे असं नाही सर. see. We are basically going to work on this project guys. Counselor portal project. I told you right? तर याच्यामध्ये काय असणार आहेत? एक लॉग इन स्क्रीन वगैरे असेल, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन असेल, डॅशबोर्ड असेल. We can add enquiries, we can basically edit enquiries, view enquiries. अशी एक लॉग इन स्क्रीन असेल. हे लॉग इन पेज बेसिकली आहे ना, इथं नाही का व्यवस्थित एखादं थोडस about Infinet or something or any you can modify as per your requirement. I've just written there. And it's a welcome back. Log in to continue your application. Whenever you open your application, we need to log in, right? So how will you log in? Email and password. तुम्ही फर्स्ट टाइम लॉग इन करू शकाल का डायरेक्ट ऍप्लिकेशन मध्ये? सांगा बरं. Anyone? Can you guys log in first time directly by opening my application? काय करायला लागतं No. आपल्याला आधी? आपल्याला काय करायला लागतं? We don't have an Sign yes. तर आधी आपल्याला रजिस्टर करायला लागतं, बरोबर? So the moment you will click on this button,
This is the moment you will be clicking on this particular register here button, your cursor will move, sorry, this screen will open, registration form. आता मला सांगा इथे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मध्ये नेम आहे, ईमेल आहे, पासवर्ड आहे, फोन नंबर आहे. So these details we need to create a class and we need to store those, we need to have those details there in our class. हे काय आहेत? These are the data. These are the properties. आणि create account च्या मागे एक method call होणार आहे actually. That method will act as a behavior. All these details it will take and it will create an account. This detail will go and store into one database guys. Database मध्ये एक टेबल असणार आहे. त्या टेबल मध्ये हे तुमचे डेटा स्टोअर होणार आहे. परत लॉग इन हिअर वरती क्लिक केलं तुम्ही गेले या स्क्रीन वरती. आता ते ईमेल आयडी आणि पासवर्ड जो डेटाबेस मध्ये टाकलाय तो इथे काय करणार? ईमेल टाकणार, पासवर्ड टाकणार. तो काय होईल? इट विल गो टू डेटाबेस. लिसन गाईज, लिसन, म्यूट युअरसेल्फ. ओके, इथे जाईल, ईमेल आयडी चेक करेल बरोबर आहे का? राईट, आपल्या डेटाबेस मध्ये आहे, आपलाच युजर आहे. चला ठीक आहे, चला पुढे. आणि हा काय आहे? हा काउन्सलरचा लॉग इन आहे. काउन्सलर काय असतो माहिती आहे ना तुम्हाला? यू गाईज नो काउन्सलर काय असतो? चला ठीक आहे, रजिस्टर झालं. रजिस्टर झालं, तुम्ही काय करणार आहे? सल्लागार. येस, रजिस्टर झालं की तुमचं हा अरे ते मराठीत सांगतो काउन्सलर. ठीक आहे सर. काउन्सलरचा डॅशबोर्ड ओपन होईल आणि तिथे काय असणार आहे? काउन्सलरचे मतलब म्हणजे किती एन्क्वायरीज आहेत त्याच्या, ओपन किती आहेत, किती लॉस झाल्या वगैरे वगैरे. And there would be two buttons. To add the new inquiry, one button. To view the inquiries, all inquiries, one button. आणि लॉग आउट पण करू शकतो काउन्सलर. जो इथे लॉग इन झाला होता ना, तो एक बटन एखादा इथं कुठे पण घेऊ शकतो आपण. ठीक आहे. जर ऍड करायची एन्क्वायरी, अगेन न्यू फॉर्म. काउन्सलर काय काय ऍड करणार आहे? स्टुडंटचं नाव, फोन नंबर, क्लासचा मोड, ऑनलाईन ऑफलाईन करायचा आहे का, कोर्स कोणता घ्यायचा आहे बाबा. या ड्रॉप डाऊन मध्ये खूप सारे कोर्सेस. काय आहे त्या काउन्सलरचं स्टेटस, स्टुडंटचं स्टेटस, म्हणजे एनरोल केलंय की काय आहे का, काय ओपन क्लोज स्टेटस. अँड अगेन हिअर व्ह्यू ऑल एन्क्वायरीज बटन. तर पूर्ण एन्क्वायरीज दाखवणार आहे तुम्हाला. इथे एडिट म्हणजे अपडेट करणार आहे आपण. बेस्ड ऑन द क्लास मोड, समजा ऑनलाईन वाले किती आहेत, सर्च करायचंय, सर्च करा. कोणत्या कोर्ससाठी कोणी ऍडमिशन घेतले, सर्च करा. स्टेटस काय आहे, सर्च करा. सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. आहे ना, दिस इज गोइंग टू टेक टाइम गाईज, राईट. हे दिसताना छोटं वाटतंय का तुम्हाला? Maybe it looks like a small project, but it is not. Once we'll start with the development and that kind of thinking we will apply here, and that time you will understand. Okay, I will share this FDT with you guys once the FDT is finalized with really good PPTs and all. And I will give it to you so that you guys can analyze. At least तुम्हाला कोड नाही लिहायचा. तुम्हाला हे अनालाइज करायचं की बाबा डेटाबेस मध्ये कोणता कोणता टेबल लागेल, कोणता कोणता टेबल पाहिजे, कोणत्या कोणत्या टेबल मध्ये कॉलम कोणता कोणता बनवायचा आहे. कॅन यू गाईज अनालाइज दॅट? अँड हिअर डिस्प्ले एन्क्वायरी स्क्रीन म्हणजे काय आहे? लेट्स से वी हॅव 5 काउन्सलर्स आणि 5 जणांनी 10 स्टुडंटचं ऍडमिशन केले. तर जो काउन्सलर लॉग इन करेल त्याचेच स्टुडंट दिसले पाहिजे ना इथं. समजते? आर यू गाईज गेटिंग मी? Are you guys there? Understanding this? Yes. Yes, sir. Yeah. Yes. And if you have really interest, good interest, if you have shown me an interest in this code, I promise you one more project I will take you guys, take for you in Spring Boot. And go home and search today's, you mean actually go home and search Spring Boot developers salaries, Java developers salaries. If you want to become Java developer and you guys are interested in this code, in the same internship, I will take one more project, guys. If you are interested, otherwise, it's your choice. Okay. Sorry, guys. Okay, so one more project also I can take where obviously not same functionalities, different functionalities I will show you guys. Okay. Say hey, एवढं पण खूप आहे actually. Once you will see that, you guys will realize it. Only one thing that I expect from you to be serious about this and attend sessions regularly, that you guys are really doing very well. Okay, be serious about it, attend sessions properly,
So once we'll start with this, I can give you some assignments. तसं तर मी daily तुम्हाला सांगतोच आहे की read this, revise this and all. But any doubt about this? Simple दिसतोय ना project? Various screens are present guys in this. खूप साऱ्या गोष्टी आहेत त्याच्यात तुम्ही शिकणार आहेत. If you are interested in it, we can see one more project in Spring Boot especially. Because since last couple of years I've been working only as a Java developer guys. I'm mostly into Java backend. आणि याचा पण कोड मीच लिहिल. फक्त except front end guys. Front end I'm not hands on with the front end. But obviously I will try to write code in front end as well. Okay, समजलं तुम्हाला प्रोजेक्ट पाहिलं तुम्ही सगळ्यांनी? असा एक प्रोजेक्ट असणार आहे आपला, ठीक आहे? इंटरेस्टिंग आहे ना? हो. Isn't it? Okay. Okay guys, so I think we have to stop today. Any doubt, anyone? Or any question? Sir, I have some questions. Yes, you can ask me. Should we use only Java or other languages For what? for this application? Okay, yes. Okay, for this application, there are few things comes into picture and few things we are going to use. Just see. आपण Java use करणार आहे plus Spring Boot framework for backend. Okay. Java and Spring Boot for backend. For design, Thymeleaf for design, MySQL for database, build tool, Maven, SLF4J for logging. खूप साऱ्या गोष्टी जर इम्प्लिमेंट करत गेलं तर. And if you want more, let me just check. Okay, I think these things are enough. Okay. For database, data सगळं MySQL मध्ये स्टोअर करणार आहे आपण प्रॉपरली. SLF4J पण यूज करेल. is easy actually to use it. Build tool Maven यूज करणार आहे. Database साठी हे, front end साठी Thymeleaf and Java plus Spring Boot for backend. Understood? Yes, and will we store the data on a server or just the local storage? Actually रिअल टाइम मध्ये काय करायचं असतं माहितीये का? हे जे डेटाबेसला आहे याला सर्व्हर वरती होस्ट करायला लागतं. आणि ऍप्लिकेशन जे बनलंय ना, आता समज आपण ऍप्लिकेशन जे बनवणार आहे ते काय होतं, लोकल होस्ट 8080 या पोर्ट वरती तयार होतं, ठीक आहे? लेट्स से दिस इज आवर ऍप्लिकेशन. यस, ठीक आहे. इन रिअल टाइम लेट्स से हे जे लोकल होस्ट कोलन 8080 आहे ना, ह्याला एखादं सर्व्हर नेम, होस्ट परचेस करायला लागतं. एखादा आयडी येतो, त्याला मग नाव वेगळं दिसतं आपल्याला, ते विकत घ्यायला लागतं ते पण. आणि जेव्हा होस्ट करतो ना आपण, तेव्हा वी हॅव टू पे अमाऊंट, वी हॅव टू पे चार्जेस. Sir, I have my own servers. That's why I were asking. ओके, सो काय होस्ट केलं तू त्याच्यावर? माझे थोडे API प्लॅटफॉर्म्स, बॅकएंड सर्व्हर्स, ऑथेंटिकेशन सर्व्हर्स आणि कंपनीचे वेबसाइट्स. होस्ट केली का तू? 10 पासून. अच्छा, तो आर यू पेइंग फॉर दॅट? No, it's completely free. फ्री? Yes. इट मीन्स इट सर्व्हर आहेत की डोमेन्स आहेत? एखादी वेबसाईट पाठव बरं, तुझं लिंक चॅट मध्ये पाठव. ओके, सो टू डील विथ सच डेटाबेसेस गाईज, हे तुम्हाला ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी नॉलेज पाहिजे. हे जर टाकायचं असेल ना, इफ यू वॉन्ट टू रन दिस ऍप्लिकेशन ऑन सर्व्हर, हे जेवढा सेटअप आपण लोकली केला ना आपल्या लोकल मशीन मध्ये, दिस सेटअप वी हॅव टू मेक इन क्लाउड मशीन.
सर मला चार्टचा ऑप्शन नाही येत त्याच्यात. चॅट नाही दिसत आहे? नाही येते का ऑप्शन? ऍप मध्ये चार्टचा ऑप्शन नाही दिसत आहे. अरे लिंक तर असेल, लिंक आहे का काय? पाठव बरं. पर्सनली पाठवू का टीम्स मध्ये? हा तसं आहे का ऑप्शन टीम्सला पाठवायचं तुला? पर्सनल मेसेजचा ऑप्शन आहे तिथं. पाठव पाठव. Okay guys, if you do not have any doubt, then you can leave for the day. आम्ही पाहतो आता काय आहे, ठीक आहे. कोणाला काय डाऊट वगैरे नसेल, कोणाला लिव्ह करायचं असेल, ड्रॉप करायचं असेल, यू गाईज कॅन. ओके, इट्स युअर चॉईस. थांबायचं असेल तर थांबा मीटिंग मध्ये, ठीक आहे. नाही तर लिव्ह करा, तुमची चॉईस.